हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ગઈ વખતે સમૂહ 17 શરૂ કરેલો। એમાં આપણે છેલ્લે ક્લોરીન અને હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડની બનાવટો, ગુણધર્મો અને ઉપયોગોની ચર્ચા કરી। આજે આપણે આંતર હેલોજન સંયોજનો કોને કહેવાય, आंतर हेलोजन संयोजनों कोने कहेवाय। जेम आपणे आंतरराज्य शब्द वापरीए, आंतरराज्य एटले एक ज देशना राज्यो, एम आंतर हेलोजन संयोजनों एटले हेलोजन समूहना ज तत्वों भेगा थई अने जे संयोजनों बनावे छे एने आपणे आंतर हेलोजन संयोजन कहीशुं। हेलोजन तत्वों बीजा हेलोजन तत्वों साथे शुं थाय भाई, जोड़ाय छे, बराबर। एटले हेलोजन तत्वों बीजा हेलोजन तत्वों साथे जोड़ाईने जे संयोजनों बनावे छे एने आपणे जे संयोजनों बनावे छे तेने आंतर हेलोजन संयोजन कहीशुं। आंतर हेलोजन संयोजन कहीशुं। चलो, एमना सामान्य सूत्रों 3 टाइपना छे। सामान्य सूत्रों एक्स एक्स डैश, जो आ एक्स पण हेलोजन छे ने एक्स डैश पण हेलोजन छे, बंने हेलोजन ज छे। एक्स एक्स डैश 1, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7 वगैरह। तो एना आ बधा सामान्य सूत्रों में लख्या। अहींया एक्स एटले मोटा कदनो हेलोजन परमाणु। एक्स ए शुं छे भाई, मोटा कदनो हेलोजन परमाणु छे। अने एक्स डैश ए नाना कदनो हेलोजन परमाणु। दाखला तरीके IF7, चलो तो आई पण हेलोजन छे अने एफ पण हेलोजन छे। हवे हेलोजन समूह उपरथी नीचे तरफ जशो एम कद शुं थाय, वधे। एटले ऊपर फ्लोरीन छे ने नीचे आयोडीन छे, एटले फ्लोरीन नुं कद नानुं छे, आयोडीन नुं कद मोटुं छे। एटले पहेला जे हशे हेलोजन ए मोटा कदनो हशे अने बीजो जे हेलोजन जे छे ए केवा कदनो हशे भाई, नाना कदनो हशे। बीजी वस्तु, जेम एक्स अने एक्स डैश नो त्रिज्या गुणोत्तर वधे एम आंतर हेलोजन संयोजन में परमाणुनी संख्या वधे। त्रिज्या गुणोत्तर वधे जेम एक्स अने एक्स डैश नो गुणोत्तर वधे तेम अणुमां परमाणु नी संख्या वधे। दाखला तरीके आई अने एफ वच्चे त्रिज्यानो गुणोत्तर बहु मोटो छे। आई अने एफ वच्चे त्रिज्यानो गुणोत्तर बहु मोटो छे, एटले एमां कणोनी संख्या, परमाणुनी संख्या सौथी वधारे होय। एटले आंतर हेलोजन संयोजनमां वधुमां वधु केटला परमाणु होय? कोई प्रश्न एवो पूछाय तो केटला लखी शको? IF7 मां केटला हेलोजन परमाणु छे? तो के भाई कुल 8 छे। 1 आई छे अने 7 एफ छे, बराबर छे। दाखला तरीके IF7 मां कुल 8 हेलोजन परमाणु छे, बराबर। एटले एक्स अने एक्स डैश नो त्रिज्या गुणोत्तर जेम मोटो तेम शुं थशे भाई, परमाणुनी संख्या वधारे। चलो थोड़ा आगे जाइए।  પછી એની બધી બનાવટો છે। બનાવટો છે। 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
બનાવટો અહીંયા આપણે લખેલી છે ઓલરેડી કે ભાઈ ક્લોરીન અને ફ્લોરીન બંનેનું કદ સરખું છે, બંનેના મોલ સરખા લીધા છે. અહીંયા 3F2 ને 1 Cl2 એટલે અહીંયા Fનું પ્રમાણ વધારે છે, અહીંયા મોલ સરખા છે, સમમોલર પણ કહેવાય. અહીંયા વધારે પ્રમાણ છે, અહીંયા વધારે પ્રમાણ છે, અહીંયા વધારે પ્રમાણ છે. તો બે હેલોજન અણુઓ ભેગા થાય, હેલોજન પરમાણુઓ ભેગા થાય અને આંતર હેલોજન સંયોજનો બને છે. એટલે Cl2 ને F2 ભેગા થાય તો ClF બને. આગળ હંમેશા કયો અણુ લખશો, કયો પરમાણુ લખશો આગળ? જેનું કદ મોટું હોય એ પરમાણુ ક્યાં લખીશું ભાઈ આપણે આગળ. બરાબર, એટલે Cl અને F માં Cl નું કદ મોટું છે એટલે Cl પહેલા લખ્યો. Cl અને F2 માં 3 મોલ F2 લેશો તો 2 મોલ ClF3 બનશે. I2 ને Cl2 લેશો ICl, I2 ને Cl2 લેશો તો ICl, Br2 ને F2 લેશો તો BrF. ટૂંકમાં આગળ કયો પરમાણુ લખશો તમે? મોટા કદવાળો હેલોજન લખીશું અને પાછળ નાના કદવાળો હેલોજન પરમાણુ લખીશું. બરાબર છે ભાઈ? ચલો પછી એના ગુણધર્મો આવે છે, આંતર હેલોજન સંયોજનોના ગુણધર્મો. ઓલરેડી ગુણધર્મો મેં તમને કોષ્ટક સ્વરૂપે લખેલા છે. હવે શરૂઆત પહેલા તો કરીએ તો કે ભાઈ આ જે આંતર હેલોજન સંયોજનો જે છે એ બધા સહસંયોજક અણુઓ છે. તેઓ સહસંયોજક અણુઓ છે. ચલો, તેઓ પ્રતિચુંબકીય છે. પ્રતિચુંબકીય એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને? પ્રતિચુંબકીય છે. અનુચુંબકીય અનુચુંબકીયનો અર્થ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનો અને પ્રતિચુંબકીયનો અર્થ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન કેવા હશે? એમાં યુગ્મિત હશે. બધા જ ઇલેક્ટ્રોન કેવા હશે ભાઈ? યુગ્મિત હશે. બરાબર છે? ચલો, ClF વાયુ છે. ClF વાયુ છે. બસ કોષ્ટકમાંથી તમે જોઈ શકો છો. પછી આમના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ અપેક્ષા કરતા સહેજ ઊંચા છે. તેમના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ અપેક્ષા કરતા ઊંચા છે. બરાબર છે ભાઈ? ચલો પછી એમના પ્રતિક્રિયાત્મકતાની વાત કરવી હોય તો હેલોજન પરમાણુ કરતાં આંતર હેલોજન સંયોજન એ વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક હોય છે. કોણ ભાઈ? હેલોજન પરમાણુ કરતાં આંતર હેલોજન સંયોજનો કેવા હોય છે ભાઈ? વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક હોય છે. કેમ? તો કે ભાઈ હેલોજન XX કરતા આંતર હેલોજન XX ડેશ બંધ નિર્બળ હોવાથી. કયો બંધ નિર્બળ છે ભાઈ? XX બંધ કરતા XX ડેશ બંધ. FF સિવાય, ફ્લોરિન સિવાયની બધી વાત કરીએ છીએ આપણે. એટલે હેલોજનમાં XX બંધ કરતા આંતર હેલોજનમાં જે XX ડેશ બંધ જે છે નિર્બળ હોવાથી આંતર હેલોજન સંયોજનો વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક છે. કેવા છે ભાઈ? વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક છે. પછી જળ વિભાજન પામીને શું થાય છે ભાઈ? સરળતાથી જળ વિભાજન પામીને શું કરશે ભાઈ? જે મોટા નાના કદવાળા જે છે એ હેલાઇડ આપે. જળ વિભાજન પામીને X ડેશ હેલાઇડ આપે. જ્યારે X એ હાઇપોહેલાઇટ બરાબર છે? એક તો હાઇપોહેલાઇટ આપે, પછી હેલાઇટ આપે, પછી હેલિટ આપે
अथवा हेलेट हेलेट અને પર હેલેટ એનાયન આપે છે. एक्स एक्स डैश ની વાત કરવાની છે અહીંયા. આ एक्स एक्स डैश 3 માં, આ एक्स एक्स डैश 5 માં અને આ જે છે એ एक्स एक्स डैश 7 માં આપે છે. એટલે બધામાં एक्स डैश જે છે એ તો હેલાઇડ જ આપશે. જળ વિભાજન કરશો તમે, આનું જળ વિભાજન કરશો તો આગળવાળો જે છે એ હાઇપોહેલાઇટ આપશે અને પાછળવાળો જે છે હેલાઇડ આપશે. एक्स एक्स डैश 3 લેશો તો આગળવાળો શું આપશે ભાઈ? एक्स डैश एक्स જે છે હેલાઇટ આપશે, પાછળનો एक्स डैश હેલાઇડ આપશે. એટલે હાઇપોહેલાઇટ, હેલાઇટ, હેલેટ અને પરહેલેટ એનાયન આપે છે एक्स एक्स डैश 7 માં. આપણે આગળ હેલોજનના ઓક્સી એસિડો ભણી ગયા, યાદ હતો? હાઇપોહેલસ, હેલસ, હેલિક, પરહેલિક એસિડ, સેમ ટુ સેમ એના આ બધા એનાયનો છે. તો તમે આ આંતર હેલોજન સંયોજનોનું તમે જળ વિભાજન કરશો તો તમને શું કીધું ભાઈ? નાના કદવાળા જે હેલોજન પરમાણુ જે છે એ હેલાઇડ આપશે અને મોટા કદવાળા જે હેલોજન પરમાણુ જે છે એ આ જુદા જુદા પ્રકારના એનાયન આપશે. ક્લિયર દોસ્તો? એના આ બધા ભૌતિક ગુણધર્મો લખેલા છે, બધા યાદ રાખજો. एक्स एक्स डैश 1 માં બધામાં જો હેલોજનની સંખ્યા એક એક છે. एक्स एक्स डैश 3 માં આગળ જે મોટા કદવાળો જે છે એની સંખ્યા એક છે અને નાના કદવાળા બધા 3 સંખ્યા છે. અહીંયા આગળ જે મોટા કદવાળો જે હેલોજન છે એની સંખ્યા એક છે અને પાછળવાળા બધા 5 છે. અને एक्स एक्स ડેશમાં IF7 છે, રંગવિહીન વાયુ છે, એનો આકાર પેન્ટાગોનલ બાયપિરામિડલ છે. એ જ પ્રમાણે IF5 રંગવિહીન વાયુ છે પણ 77 કેલ્વિન કરતાં નીચા તાપમાને ઘન થઈ જાય છે, બરાબર છે. BrF5 રંગવિહીન પ્રવાહી છે, ClF5 પણ રંગવિહીન પ્રવાહી છે. ત્રણેયના આકાર સમચોરસ પિરામિડલ છે. એ જ પ્રમાણે एक्स एक्स डैश 3 માં ClF3 રંગવિહીન વાયુ છે, BrF3 પીળું લીલું પ્રવાહી છે, IF3 પીળો પાવડર છે, ICl3 એ પણ નારંગી ઘન છે, બધાનો આકાર વળેલો ટી છે. આ BrF3 કેમ વળેલો ટી આકાર અથવા તો આ બધા કેમ વળેલો ટી આકાર ધરાવે છે એ આપણે હમણાં ડિટેલમાં જોઈએ છીએ. એ જ પ્રમાણે આ બધાના ભૌતિક સ્વરૂપ લખ્યા, એનો રંગ લખ્યો, બરાબર છે દોસ્તો? તો આ આંતર હેલોજન સંયોજનોની આપણે વાત કરી. હજુ આને રિલેટેડ કોયડો છે, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન છે, એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. પહેલા આપણે અહીંયા જ કીધું કે ભાઈ હેલોજન કરતાં આંતર હેલોજનમાં બંધ નિર્બળ છે, બરાબર છે? એટલે એમની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી ભાઈ? વધારે હોય. બરાબર? એટલે તમારા માટે પ્રશ્ન આવો છે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 7.31. પ્રશ્ન આવો છે કે ભાઈ ICl શા માટે I2 કરતાં વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક છે? તો જવાબ તમારી સામે છે જ. આ મુદ્દો જોઈ શકો છો કે ભાઈ ICl માં I અને Cl છે, બે જુદા જુદા પરમાણુ. I2 માં બે સરખા પરમાણુ છે, એટલે આ હેલોજન છે, આ આંતર હેલોજન છે. આંતર હેલોજનમાં બંધ કેવા હોય ભાઈ? નિર્બળ હોય. બંધ નિર્બળ હોવાથી સરળતાથી તૂટી જાય, સરળતાથી તૂટે છે, માટે તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી ભાઈ? વધુ.
બરાબર, એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી હોય ભાઈ? વધુ હોય. અને એનાથી ઊંધી વાત તમે કરી શકો. આ બંધ કેવો છે ભાઈ? ICl બંધની સાપેક્ષમાં આ બંધ થોડોક પ્રબળ છે. થોડોક પ્રબળ હોવાથી સરળતાથી તૂટતો નથી. આથી તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા કેવી છે ભાઈ? ઓછી છે. ચાલો પછી આવો કોયડો છે. કોયડો 7.19. કોયડો 7.19 એ એવું કહે છે કે ભાઈ VSEPR સિદ્ધાંત, વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્ઝન સિદ્ધાંત ના આધારે BRF3 નો આણ્વીય આકાર ચર્ચો. ચલો, BRF3 નો આકાર ઓલરેડી આપણે અહીંયા કીધેલો છે, કોષ્ટકમાં લખેલું છે. વળેલો ટી આકાર ધરાવે છે. કેવી રીતે કે સાહેબ? તો આપણે તમને બધાને ખબર છે VSEPR, વેલેન્સ શેલ ઇલેક્ટ્રોન પેર રિપલ્ઝન, એમાં બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ થાય, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ થાય, અને બંધકારક અને અબંધકારક વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ થાય. હવે એટલે VSEPR સિદ્ધાંત મુજબ અપાકર્ષણ નો ક્રમ લોન પેર એટલે અબંધકારક વચ્ચે સૌથી વધારે હોય. બોન્ડિંગ પેર બંધકારક વચ્ચે સૌથી ઓછું અપાકર્ષણ લાગે. અને લોન પેર અને બોન્ડિંગ પેર વચ્ચે આના કરતાં વધારે પણ આના કરતાં ઓછું અપાકર્ષણ લાગે. હવે આપણો પ્રશ્ન BRF5 છે. હવે એકચ્યુઅલી BRF3 છે. તો BRF3 માં શું થશે? આ BR છે. BR શું કરશે ભાઈ? 3F સાથે બંધ બનાવશે. બરાબર છે? 3F સાથે શું કરશે? બંધ બનાવે છે. આ રીતે એક F, આ બીજો F અને આ ત્રીજો F. 3 બંધ બનાવ્યા પછી એની પાસે એકચ્યુઅલી BR પાસે 7 ઇલેક્ટ્રોન હતા. 7માંથી 3 ઇલેક્ટ્રોન પેલા 3F સાથે ભાગીદારી કરીને 3 સહસંયોજક બંધ બનાવ્યા. ઉપરાંત BR પાસે આ રીતે 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષકો છે આ 2. હવે બરાબર યાદ રાખજો, જો આમની વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ લાગે, બંધકારક વચ્ચે અહીંયા પણ અપાકર્ષણ લાગે, અને અબંધકારક વચ્ચે પણ અપાકર્ષણ લાગે. હવે મને કહો, કોની વચ્ચે સૌથી વધારે અપાકર્ષણ લાગે છે? LP એટલે લોન પેર, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષક વચ્ચે અહીંયા અપાકર્ષણ સૌથી વધારે લાગે. બોલો, અપાકર્ષણ સૌથી વધારે લાગશે કોની ઉપર? આ બંધ ઉપર અપાકર્ષણ કેવું લાગે છે? વધારે લાગે છે. એટલે બંધ આમ સીધો હોવાની જગ્યાએ આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું અપાકર્ષણ આ BRF ઉપર લાગતું હોવાથી બંધ સહેજ શું થઈ જાય છે? વળી જાય છે. ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું અપાકર્ષણ પેલી બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ઉપર પડે છે, અને પરિણામે આકાર જે T હોવો છે એના કરતાં સહેજ શું થઈ જાય છે? વળી જાય છે.
કેમ ભાઈ વળી જાય છે? ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું થાય છે ભાઈ? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે. ક્લિયર? એટલે આનો આકાર કેવો છે ભાઈ? વળેલો ટી છે. પછી આંતર હેલોજન સંયોજનના ઉપયોગો. સાવ સિમ્પલ છે. ચલો, એક તો પહેલા એનો ઉપયોગ આપણે બિનજલીય દ્રાવક તરીકે કરીએ છીએ. શેના તરીકે કરીશું ભાઈ? બિનજલીય દ્રાવક તરીકે. ટૂંકમાં દ્રાવક તરીકે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પછી ફ્લોરિનેશન કરતા તરીકે. જેમ ઓક્સિડેશન કરતા એટલે ઓક્સિજન આપે, એમ ફ્લોરિનેશન કરતા એટલે ફ્લોરિન આપે. બરાબર? શું આપશે ભાઈ? ફ્લોરિન આપશે. પછી UF6 ની બનાવટમાં એટલે ClF3 અને BrF3 નો ઉપયોગ UF6 બનાવવા માટે. UF6 બનાવવા માટે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે યુરેનિયમની 3 મોલ ClF3 પ્રક્રિયા કરીએ તો UF6 બનશે. બરાબર છે? અને શું દૂર થશે ભાઈ? યુરેનિયમની કોની સાથે પ્રક્રિયા કરી ભાઈ? 3 મોલ ClF3 સાથે પ્રક્રિયા કરશો તો UF6 બનશે અને ClF 3 મોલ. થઈ ગયું સમીકરણ બેલેન્સ ભાઈ? F9 છે. બરાબર? તો આ વાયુ સ્વરૂપમાં UF6 થઈ ગયા અને પછી આ UF6 નું તમે વિઘટન કરો ને તો તમને યુરેનિયમનું પ્રમાણ, યુરેનિયમની માત્રા શું થાય? વધે છે. યુરેનિયમની માત્રા વધે છે. આ લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, આ સોલિડ ફોર્મમાં છે. તો સાવ સિમ્પલ છે. બિનજલીય દ્રાવક તરીકે, ફ્લોરિનેશન કરતા તરીકે અને UF6 બનાવવા માટે કોનો ઉપયોગ કરી શકો ભાઈ? BrF3 અથવા ClF3 નો ઉપયોગ યુરેનિયમ સાથે કરશો તો પહેલા UF6 બનશે અને પછી એ UF6 નું તમે વિઘટન કરશો ભાઈ. વિઘટન કરશો તો તમને શું મળશે ભાઈ? ફરીથી પાછો યુરેનિયમ, સમૃદ્ધ યુરેનિયમ. સમૃદ્ધ એટલે યુરેનિયમનું પ્રમાણ શું થશે ભાઈ? વધશે. બરાબર છે? તો આ આખું આંતર હેલોજનની આપણે વાત કરી. બરાબર? આમાં હજુ એક સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે 7.34. સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે 7.34. પ્રશ્ન આવો છે કે કયા તટસ્થ અણુ સાથે ClO માઇનસ સમઇલેક્ટ્રોનીય છે? સમઇલેક્ટ્રોનીય છે. શું તે તટસ્થ અણુ લુઈસ બેઝ છે? લુઈસ બેઝ છે. ચલો, પહેલા તો સમ ઇલેક્ટ્રોનીય એટલે ખબર છે ને તમને? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય? સરખી હોય. સમ ઇલેક્ટ્રોનીય અણુમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય ભાઈ? સરખી હોય.
એટલે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય માં ઇલેક્ટ્રોન ની સંખ્યા સમાન હોય છે. હું તટસ્થ અણુ કયો પસંદ કરું કે જેથી ClO માઇનસ અને તમે જે પસંદ કરો છો એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી હોય. તો ClF લઉં છું. તટસ્થ અણુ ClF. બોલો Cl માં ઇલેક્ટ્રોન કેટલા 17 અને F માં 9. 17 ને 9 26 અને ClO માં 17 8 અને -1 એટલે એક ઉમેરાશે. બંનેમાં કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થશે 26 અને ClO માઇનસમાં કુલ 26 ઇલેક્ટ્રોન છે. સરખા ઇલેક્ટ્રોન છે માટે બંને કેવા કહેવાય સમ ઇલેક્ટ્રોનીય છે. હવે તમે જે તટસ્થ અણુ જે લીધો છે એ લુઈસ બેઝ છે તો કે ભાઈ લીધેલ તટસ્થ અણુ ClF એ લુઈસ બેઝ છે. જો લુઈસ બેઝની વ્યાખ્યા ખબર છે ને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કરે ભાઈ દાન કરે એને લુઈસ બેઝ કહેવાય. હવે ClF માં Cl પાસે ઓલરેડી 3 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. બોલો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કરે ભાઈ દાન કરે અને દાન કરે તો લુઈસ બેઝ કહેવાય. બરાબર છે. અહીં ClF માં Cl પાસે 3 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોવાથી તે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કરે છે ભાઈ યુગ્મનું દાન કરીને લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે. લુઈસ બેઝ તરીકે વર્તે છે. ક્લિયર દોસ્તો? તો આખો સરસ મજાનો તમારા આંતર હેલોજન સંયોજન અને એને રિલેટેડ પ્રશ્નની આપણે ચર્ચાઓ કરી. તો અહીં આપણો સમૂહ 17 પૂરો થયો. સમૂહ 17 પૂરો થઈ ગયો. હવે આપણે સમૂહ 18 ની ચર્ચા કરવાની છે. ચલો સમૂહ 18 ના તત્વો. સમૂહ 18 ના ઘણા બધા નામ છે. એને ઉમદા વાયુઓ કહેવાય. ઉમદા વાયુઓ કહેવાય. નિષ્ક્રિય વાયુઓ કહેવાય. નોબલ ગેસ કહેવાય. અક્રિય વાયુ પણ કહેવાય. તો એના આ 18મા સમૂહના તત્વોના આ બધા 18મા સમૂહના તત્વો આ નામથી ઓળખાય છે. બરોબર છે ભાઈ? ચલો શરૂઆત કરીએ. દર વખતની જેમ દરેક સમૂહમાં આપણે વાત કરી છે એનું નામ, સંજ્ઞા, પરમાણુ ક્રમાંક અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ચલો શરૂઆત કરીએ આપણે. કોણ કોણ છે? હિલિયમ, નિયોન, આર્ગન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન અને ઓજી ઓગ્નેસોન.
ઓજીનું નામ શું છે ભાઈ? ઓર્ગેનેસોન. એટલે હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન, રેડોન અને ઓર્ગેનેસોન. પરમાણુ ક્રમાંક 2, 10, 18, 36, 54, 86 અને 118. ઇલેક્ટ્રોનના હિલિયમની 1s2, પછી હિલિયમ, નિયોન, આર્ગન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન. ચલો એચી એટલે 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6, 7s2, 7p6. ચલો આ એર એટલે 18 ને 2 20 ને 6 26, 10 ખૂટ્યા. 10 વાળી કક્ષક D10. 4 ની આગળનો મુખ્ય ક્વોન્ટમ 3, 3D10. ચલો એ જ પ્રમાણે અહીંયા 4D10, 5D10, 6D10, 5 ની આગળ 4F40, 5F40. તો આ નિષ્ક્રિય વાયુઓ. નામ, સંજ્ઞા અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. ચલો એના સામાન્ય ગુણધર્મની ચર્ચા કરીએ. ચલો એચી સિવાય ના તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે ભાઈ? NS2 NP6. અષ્ટક રચના, સૌવૃત રચના, સ્થાયી રચના ધરાવે છે. હિલિયમમાં 1s2 જેવી રચના છે, બાકી બધામાં NS2 NP6 જેવી સૌવૃત રચના છે. બરોબર છે? અષ્ટક રચના છે એવું તમે કહી શકો. હવે આપણે વાતાવરણની વાત કરીએ તો આ બધા અપ્રતિક્રિયાત્મક છે. આ બધા તત્વો કેવા છે? આ બધા તત્વો અપ્રતિક્રિયાત્મક છે એટલે નિષ્ક્રિય છે. સૂકી હવામાં 1% જેટલો આર્ગન હોય છે. બરાબર છે? સૂકી હવામાં 1% જેટલો આર્ગન હોય છે. પછી તમારે આ રેડિયો સક્રિય જે તત્વો જે છે, છેલ્લા 2 તત્વો જે છે રેડોન અને ઓર્ગેનેસોન, એ રેડિયો સક્રિય છે. એ બધા પીચ બ્લેન્ડ, મોનાઝાઇટ, ક્લિવાઇટ જેવા ખનિજોમાંથી મેળવવામાં આવે છે. પછી આ રેડોન જે છે એ રેડિયમનું ક્ષયન થવાથી રેડિયમ એનો પરમાણુ ક્રમાંક 88, પરમાણ્વીય ભાર 226. આનું આપણે ક્ષયન કરીએ. કેટલા તાપમાને ભાઈ? ઊંચા તાપમાને એનું તમે ક્ષયન કરશો તો Rn બનશે 86, 222 અને 4 આલ્ફા કણ He24 આલ્ફા કણ મુક્ત થશે. એટલે રેડિયમમાંથી રેડોન બને છે. એટલે રેડિયમનું શું થાય ભાઈ? ક્ષયન થવાથી રેડોન બને છે. એ જ પ્રમાણે તમારે ઓર્ગેનેસોન બનાવવો હોય
તો તમારે કેલિફોર્નિયમ CF, કેલિફોર્નિયમ જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 98 અને પરમાણુય દળ છે 249, એની તમે કેલ્શિયમ સાથે પ્રક્રિયા કરો 2048 સાથે પ્રક્રિયા કરશો તો 3 ન્યુટ્રોન છૂટા પડશે અને OG બનશે. પરમાણુ ક્રમાંક 118 અને એનો પરમાણુય ભાર કેટલો કીધો ભાઈ? 294 વત્તા 3 ન્યુટ્રોન N01, 3 ન્યુટ્રોન છૂટા પડશે. આ ન્યુટ્રોન છે, N01 ને ન્યુટ્રોન કહેવાય, He24 ને આલ્ફા કણ કહીશું. બરોબર. તમને આ પ્રશ્ન કોયડો 7.20 આવો છે કે આ બધા ઉમદા તત્વો જે છે અથવા તો સમૂહ 18 ના તત્વો શા માટે ઉમદા વાયુ કહેવામાં આવે છે? તો કે ભાઈ આ તત્વો જે છે એમની એકચ્યુઅલી આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઊંચી છે અને ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ ધન છે. હવે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ ધન હોવાથી એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકતા નથી. ઊંચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી હોવાને કારણે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકતા નથી. એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકતા નથી કે મેળવી શકતા નથી કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી શકતા નથી. પરિણામે તેઓ રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ કેવા બને છે ભાઈ? નિષ્ક્રિય બની જાય છે. રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ કેવા બને છે ભાઈ? નિષ્ક્રિય છે. ક્લિયર? આનો અર્ધ આયુષ્ય સમય T1/2, અર્ધ આયુષ્ય સમય માત્ર 0.7 મિલિસેકન્ડ છે. બરોબર છે. ઓગ્નેસોન જે છે એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય શું છે ભાઈ? માત્ર 0.7 મિલિસેકન્ડ છે. હવે આપણે સામાન્ય દર વખતની જેમ ચર્ચા કરી લઈએ. એક તો પહેલા ઇલેક્ટ્રોનીય રચના. ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું કરીશું ભાઈ? સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન NH2NP6 છે, He સિવાય. બરાબર છે. સંવૃત રચના છે, સ્થાયી રચના છે. પછી આયનીકરણ એન્થાલ્પી. બીજું આયનીકરણ એન્થાલ્પી. પહેલા તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે આપણે અગાઉ બી કીધું છે, ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે આપવી પડતી શક્તિ. આમના કદ નાના હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનનું કેન્દ્ર તરફી આકર્ષણ વધુ હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે વધુ શક્તિની જરૂર પડે છે. એટલે આમની આયનિક એન્થાલ્પી સૌથી વધુ છે. પણ તમે ઉપરથી સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જશો એમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય? ઘટશે. કારણ કે પછી ઉપરથી નીચે જાઓ છો એમ કદ શું થાય છે? વધતા જાય છે. એટલે કદ વધવાને કારણે આયનિક એન્થાલ્પી શું થાય છે? ઉપરથી નીચે તરફ જશો એમ ઘટશે. પછી આયનીય ત્રિજ્યા, એ જ વસ્તુ તમારે કરવાની છે. આયનીય ત્રિજ્યા પણ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ, કોઈ પણ સમૂહ ઉપરથી નીચે તરફ જતા શું થાય છે ભાઈ? આયનીય ત્રિજ્યા વધશે. કારણ કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક શું થાય? વધે છે. અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 1 છે, 2, 3, 4, 5, 6, 7. મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક શું થતા જાય છે? વધતા જાય છે. આથી આયનીય ત્રિજ્યા પણ શું થવાની ભાઈ? વધવાની. પછી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેવી છે ભાઈ? વધુ ધન છે. જનરલી ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી ઋણ હોય, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઋણ હોય. આ ઇલેક્ટ્રોન મેળવતા નથી, આથી શું છે ભાઈ? એની ધન છે. પછી આપણે એના ભૌતિક ગુણધર્મની વાત કરી લઈએ.
ભૌતિક ગુણધર્મો. આ બધા કેવા છે ભાઈ? રંગવિહીન, ગંધવિહીન, સ્વાદવિહીન, વાયુ છે. બરાબર છે? બધા કેવા છે ભાઈ? વાયુ છે. તેઓ પાણીમાં અલ્પ દ્રાવ્ય છે. અલ્પ દ્રાવ્ય છે. પછી એમના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ કેવા છે ભાઈ? નીચા છે. બરાબર છે? ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ નીચા છે. નીચા છે. કેમ ભાઈ? તો કે ભાઈ એમાં શું હોય છે? પરમાણુ પરમાણુ વચ્ચે પારસ્પરિક ક્રિયાબળો બહુ જ ઓછા હોય છે. બરાબર છે? અથવા તો નિર્બળ પ્રકીર્ણન બળો હોય છે. બરાબર છે? કારણ કે નિર્બળ પ્રકીર્ણન બળો એમાં પેલા આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો જેવા આકર્ષણ બળો હોતા નથી. વાન ડેર વાલ્સ આકર્ષણ જેવા બળો હોતા નથી. કારણ કે તેમાં કેવા હોય છે ભાઈ? નિર્બળ પ્રકીર્ણન બળો કૌંસમાં આંતર આણવીય બળો સિવાય ના નિર્બળ પ્રકીર્ણન બળો હોવાથી એમના ગલન બિંદુ કેવા છે ભાઈ? નીચા હોય છે. ગલન બિંદુ કેવા હોય ભાઈ? નીચા હોય છે. પછી હિલિયમનું ઉત્કલન બિંદુ સૌથી નીચું છે, 4.2 કેલ્વિન. કેલ્વિન છે, નીચું છે. એટલે એનો ઉપયોગ આપણે પ્રયોગશાળામાં ક્યાં કરીશું ભાઈ? જેમાં સામાન્ય પદાર્થ વપરાય છે, જેવા કે રબર, કાચ, પ્લાસ્ટિકમાંથી પ્રસરણ પામવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. હિલિયમનો રબર, કાચ અને પ્લાસ્ટિક માંથી પ્રસરવાનો ગુણ છે. હિલિયમનો પ્રસરવાનો ગુણ છે. પ્રયોગશાળામાં જે સામાન્ય પદાર્થો જે વાપરીએ છીએ એમાંથી પ્રસરવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો આ સામાન્ય નિષ્ક્રિય વાયુના ભૌતિક ગુણધર્મોની આપણે વાત કરી. ક્લિયર? આવતી વખતે આપણે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો, ઝેનોન ફ્લોરિન સંયોજનો, ઝેનોન ઓક્સિજન સંયોજનો અને એના ઉપયોગોની આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે મિત્રો, તો અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ. બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. બાય.